ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಚೋದಿತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 18 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, 7 ಜನದ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ದಲಿತರದ್ದು ಕೂಡ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 90 ಭಾಗ ದಲಿತರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವು KGFನ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಫೋರಂ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓಂ ಅಂತ Hindu Citizens Forum, Kolar Goldfields, Karnataka, to honor the Honorable Prime Minister, Government of India, New Delhi. Subject: urgent appeal for diplomatic intervention to stop atrocities against Hindus in Bangladesh. Respected Sir Prime Minister, today dated 10th January 2026. We write to you today with profound anguish and a sense of deep urgency regarding the horrific and escalating violence against the Hindu community in Bangladesh. For generations, Hindu families have lived in Bangladesh as peaceful and integral members of its social fabric. Today, they are being subjected to systematic brutality, murder, inhuman treatment that has shocked the conscience of the world. We, the members of the Hindu Citizen Forum, strongly condemn these atrocities in the strongest possible terms. The images and reports emerging are not only violation of human rights but also an assault on the very principles of humanity and coexistence. In peaceful expression of our solidarity and distress, our forum is organizing a silent protest today at 10 a.m. which has garnered and pledged the support of hundreds of volunteers and citizens who share our grave concern. We respectfully submit this memorandum to yourself, to our esteemed office, not merely as a petition, but as an urgent appeal to India's moral and diplomatic leadership. We humbly urge the Government of India to, number 1, exercise immediate and sustained diplomatic pressure on the Government of Bangladesh to ensure safety, security and dignity of its Hindu citizens. 2. Call upon international bodies and the global community to unequivocally condemn this violence and uphold universal human rights. 3. Explore all avenues to ensure that the victims receive justice and concrete lasting measures are implemented to prevent further prosecution. The Bhagavad Gita chapter 4 verse 8 reminds us of the solemn duty to protect the righteous and uphold dharma. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushtkritya dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Meaning to protect the virtuous, to annihilate the wicked and to re-establish the principles of righteousness, I manifest myself millennium after millennium. In this spirit, we appeal for the protection of the innocent lives. We place our faith in your visionary leadership and India's historic role as a beacon of pluralism and justice. We are confident that under your guidance, the government will take decisive action to stop this violence and ensure the protection of life, property and sacred human rights of our brothers and sisters in Bangladesh. Thank you for your urgent intervention and on this critical matter. Respectfully, we have signed on behalf of the Hindu Citizens Forum.
ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This to central government and बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲೆ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು KGF ನಗರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಏನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು, ಅನಾಚಾರವನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ KGFನ ಜನತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾ ಕಿ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಓದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು, ಜಾತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ತಾವು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋಧರ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು KGF ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಿರಬೇಕು, ಆಯುಷ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು KGFನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ KGFನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ KGF ವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ರೋಶ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಫೋರಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಂತರ